دیکھ رہے ہیں اور آج کا اسپیشل دن ہے، خاص دن ہے، خاص موقع ہے اور 27 رمضان کے اس موقع میں پاکستان معرض وجود میں آیا. یہ ہمارے لیے بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی اہم دن ہے. سوالات اگر آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ موجود ہیں. آپ مجھے بریک میں یہاں پہ کچھ خواتین کہہ رہی تھی کچھ کہنا چاہتی ہیں. یہ گھرے دوپٹے میں کچھ ان کو دیجیے گا مائک. جی آپ بولیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. میں شہید کا ایک رتبہ بتانا چاہتی ہوں. جیسے ابھی احسن بھائی نے ایک سوال کیا تھا تو اس کا جواب تھا میجر شبیر شہید کے بارے میں. ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی کہ ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے خودکشی کر لی تھی. تو خودکشی کرنے والے کے آپ پتہ ہوگا آپ کو کہ کوئی معافی نہیں ہے. انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے اس کے برابر میں دفن کیا جائے، کیونکہ جس کے برابر میں شہید کو دفن کیا جاتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. کیا بات ہے جی، آپ کیا کہیں گے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ شہید جو ہے ہوتے ہیں ان کا کیا رتبہ ہوتا ہے، مطلب مقام کیا ہے ان کا؟ شہید کا رتبہ کیا ہوتا ہے عامر بھائی آپ بتائیں گے. شہید کا مقام بہت بلند ہے، اتنا بلند کہ میدان جنگ میں برسر پیکار ہو کر آگ خون میں لت پت ہونے کے باوجود بھی، نماز جنازہ، غسل، تکفین، تدفین کے باوجود بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفنایا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق پاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے، نظریے کے لیے جان دی ہے، اپنی خاطر انہوں نے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. ایک اور سوال آیا ہے آڈینس میں سے، کافی سوالات ہیں. میں جو ایک سوال ان کا میں کر دیتا ہوں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں خاتون کہ شہید جو ہوتا ہے اس کے ماں باپ کا کیا رتبہ ہے اس دنیا میں. وہ چھوڑ جاتا ہے، ایک شہید جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اپنی فیملی، بیوی، بچے، بہن بھائی، ماں باپ، تو ان فیملی کا کیا رتبہ ہے؟ یہ عظیم ترین لوگ ہیں جس ماں کے بطن سے ایک شہید جنم لے اور جس بہن کو کسی شہید کا اعزاز ملے اور جس بھائی کو شہید کا بھائی ہونے کا فخر حاصل ہو. یقینی طور پر جس قوم میں کوئی ایک شہید ہو جائے وہ قوم سر فخر سے بلند کر لیتی ہے. تو جس گھرانے میں شہید ہو وہ گھرانہ کتنا مقدس اور متبرک ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آزادی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہم سب آج یوم پاکستان سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں ان قربانیوں کا جو ہمارے بزرگوں نے دی، جس کے نتیجے میں آج ہم اس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیوں کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم قربانی دے کر آزادی حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی بے شمار قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو دشمن ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھتے. وہ چاہتے ہیں کہ اس آزادی کو وہ لوگ چھین لیں ہم سے. وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے غلام بنائیں، دوبارہ سے ہمیں زنجیروں میں جکڑ لیں اور ہم ان سے بھیک مانگیں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کے. لیکن اس وطن کے جو بیٹے ہیں، اس وطن کی بیٹیاں ہیں، اس وطن کی مائیں بہنیں جب تک موجود ہے ایسا نہیں ہو سکتا. اور میری اور آپ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے جو لوگ اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی عزیز اور محترم لوگ ہیں. آپ اور میں جب رات کو سوتے ہیں سکون کی نیند، تو یقین کیجئے سرحدوں پر یہی بیٹے ہیں جو جاتے ہیں، جو جاگتے ہیں، اپنے سینے پر گولی کھاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اور میں سکون کی نیند سو سکیں. ہمارے پاس ایسے ہی لوگ موجود ہیں آج اس شو میں. ان سے بات کرنے سے پہلے، ان کے پاس جانے سے پہلے، ان کو یہاں بلانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک پیکج آپ کو دکھایا جائے. دکھائیں جی پیکج. 10 فروری 2010 وادی تیرا 102 بریگیڈ کمانڈ سے تعلق رکھنے والے بریگیڈیئر سید حسین شاہ پاکستان دشمنوں کے خلاف ایک انتہائی خطرناک مشن پر تھے.
उनका मिशन पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखने वाले अपने उन साथियों को बाहिफाजत खतरे से निकालना था जो दुश्मन के एक मिसाइल का निशाना बनने वाले हेलीकॉप्टर में सवार थे। दुश्मन बेतहाशा आग बरसा रहा था। ब्रिगेडियर हुसैन अब्बास शाह ने एक पुरानी इमारत के करीब पनाह ली। इस दौरान ब्रिगेडियर अब्बास शाह की यूनिट की मदद को पाकिस्तान आर्मी का एक बेल हेलीकॉप्टर आया। हुसैन अब्बास शाह ने फौरन भांप लिया कि दुश्मन बआसानी फिजा में मौजूद इस हेलीकॉप्टर को निशाना बना लेगा। लिहाजा आप पायलट को इशारे से गाइड करने खुद खुले इलाके में आ गए कि वो वापस चला जाए, मगर इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होते छुपे हुए दुश्मन ने मौके का फायदा उठाकर गोली चला दी। गोली सैयद हुसैन अब्बास शाह की गर्दन में लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़े बिसालत का एजाज दिया गया। हम नेटवर्क पाकिस्तान के इस अजीम बेटे को सलाम पेश करता है। आइए माजी, आइए आइए, इधर बैठिए, तशरीफ रखिए। सायरा जी बहुत शुक्रिया आपका जी, खास तौर पे लाहौर से हमारे साथ हैं। माँ जी इधर आगे आगे आइए जी। माँ जी को हमने इस्लामाबाद से इनवाइट किया है और माँ जी सायरा आपके लिए खास तौर पे लाहौर से आई है। रहीम शाह हैं, आप माँ हैं एक शहीद की और आप माँ हैं मेरी, आप माँ हैं इस कौम की, आप हम सब की माँ हैं जी। बहुत मशकूर हूँ जी, मैं बहुत मशकूर हूँ जी। कि आपने मुझे ये इज्जत बख्शी। मेरे जैसी बहुत ज़्यादा माएँ हैं, बहुत ज़्यादा माएँ हैं जिनका अभी आपको इल्म भी नहीं होगा, लेकिन मैं उनके लिए प्राउड हूँ कि हमारी कौम में हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल। दे आर सर्वाइविंग। कुछ सामने आ जाती हैं, कुछ नहीं है। मैं तो बहुत आजिज़ हूँ, मेरे से ज़्यादा बड़ी माएँ हैं और आई सैल्यूट देम। माँ जी आप देख रहे हैं आपके बेटे की तस्वीर सामने आ रही है। माँ जी के बेटे की तस्वीर दिखाइए, ये है हमारे कौम के रखवाले। वो देखिए स्क्रीन पर देखिए आप अगर तस्वीर देख रहे हैं। और ऐसे ही लोग हैं जिनके बारे में मैं कहता हूं, मैंने कहा था कि जब हम रात को सुकून की नींद सोते हैं तो ये लोग जागते हैं और ये अपने सीने पे गोलियां रोकते हैं। ब्रिगेडियर सैयद हुसैन अब्बास शाह। और हम माजी से वो वाकया सुनेंगे, शहादत का जो लम्हा था, वो दिन था। माँ जी कुछ अगर आप हमें बताएंगी तो। मैं सबसे पहले परचम पाकिस्तान के लिए कुछ अर्ज़ करूँगी जी। तो फिर उसके बाद ये झंडा है जो कौमी परचम है। तुम सुनो दुश्मनों, हमको जीने दो, तुम अपने घर में रहो, हमें भी अपने घर में जीने दो। जिनको अदमे तशद्दुद का दर्स धर्म ने दिया, हम पे छुप छुप के वार करते हैं। हमको बदला भी लेना आता है, वो अमन से ही प्यार करते हैं। क्या बात। हम असाकिर हैं अपनी धरती के, हमने तो मुल्क को बचाना है। हमको ज़रबे अज़ब से ताबे गज़ब दुश्मनों को परे भगाना है। क्या बात है, क्या बात है। अब उसकी तस्वीर दिखाएं जी। अपने झंडे में रुख को सीधा किए, अपने झंडे में रुख को सीधा किए, तेरे बेटे पलट के आते हैं।
फजा करके दुश्मनों की तरह अपनी जान तुझ पे वार देते हैं। तेरी मिट्टी से ही दिए बन के हम आदमियत को निखार देते हैं। हम तो आदमी से प्यार करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अमन और अमान पाइंदाबाद। पाकिस्तान, पाकिस्तान। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एहसन भाई, मैं जी जी उन हाथों को चूमना चाहता हूं जिन हाथों ने बचपन में इस अजीम शहीद की उंगली को पकड़ा था, अपने हाथों में उसे लोरियां दे देकर सुलाया था। जितना जितना अजीम ये शहीद है, उतनी ही अजीम, उससे कई गुना अजीम ये मां है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इस सब्र के बदले में अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाए। जी माँ जी, ऐसी माओं को देख के हमें अंदाजा होता है कि उनके बेटों में जो दिलेरी है वो कहां से आती है। माँ जी, ये शाहीन है। शाहीन हमारा कौमी परिंदा है। जी मैं उकाबे जहां, शाहीन निशां, सब परिंदों का बादशाह हूं मैं। भूखा तो रह हूं सकता, रोजी मगर इज्जत की ही मैं खाता हूं। क्या बात है। मैं तो हूँ शाहीन, मेरे काम दिल नशीन, अल्लाह है मेरा राखा। मैं हूँ जहाज हक का, ऊंचा है मुझको उड़ना। सुभान अल्लाह, इस क्या बात। तरह से मिले जो ऐसी ग़िज़ा हूँ खाता। से ये पहम ही हासिल है रोजगार मेरा। इस तरह से मिले जो ऐसी ग़िज़ा, वही ग़िज़ा मैं खाता हूँ। करता हूँ पहाड़ों की चट्टानों पे बसेरा, खुर्शीद मुझे जाने कहाँ रखता हूँ डेरा। मैं अपने घोंसले की हिफाजत पे हूँ मामूर, दुश्मन जो यहाँ पहुंचे मुझे नहीं मंजूर। माशाल्लाह। मैं उसको दबोचूंगा, इधर आके तो देखे, आंखें निकाल दूंगा। जी भला जाके तो देखे, अब रुख मेरे घर का वो भला कैसे करेगा। अंधा है अंधेरों में सजा पा के रहेगा। मद्दे नजर है मेरे तो आफाकी इफलाक, और उन राहों का क्या कहना जहां पहुंचे शह लौलाक। क्या बात। जो है मुनाफिकत के ख्वाहा, मैं इनसे परे हूँ, घर अपना है मेरा। गैरों को मैं क्यों दूं, गैरों को मैं, घर अपना है ये मेरा। गैरों की हुकूमत को यहाँ कैसे मंजूर करूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चीते की तरह झपटूंगा, तो खाल उनकी उधेड़ूं। अपना जो मेरा घर है, इसी का तो मैं हूँ शाही। मेरे काम दिलनशी, अल्लाह है मेरा राखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सी तालियां, बहुत सी तालियां। माँ जी, मैं आपसे ख़ास तौर पे वो वाक़या सुनना चाहता हूँ। एक छोटा सा, अगर आपकी इजाज़त तो हम ब्रेक ले लें और फिर वापस आएंगे तो फिर आपसे पूरा वाक़या सुनेंगे। जी, यहाँ पे इस मौके पर एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए नूरे रमज़ान, और ज़रूर सुनिएगा दास्तान एक माँ की ज़ुबान से, उसके बेटे की, जो कुर्बान हुआ मेरे और आपके और इस मुल्क के लिए, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये आज़ादी जिसे आज हम एंजॉय कर रहे हैं, इसकी कीमत क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए नूरे रमज़ान। शहीद की मां ही हो सकती है।